ایک 2017 میں کالی لا بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو پینما پہ نہیں بلکہ اس اقامہ کے اوپر جس میں تنخواہ نہ لینے کی سزا دے کر ڈسکوالیفائی کیا گیا. پھر پوچھتے ہیں معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی, روزگار کیوں نہیں ملتا؟ وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ جب وزیر اعظموں کو ایک سٹروک آف پین کے ساتھ غلط فیصلوں کے اوپر اور اس کے بعد گواہی آ چکی کہ یہ وہ غلط فیصلہ تھا, اس کے بعد ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے جب معیشت 6.2% پہ ترقی کر رہی ہوتی ہے, جب ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی لگ رہی ہوتی ہے, جب آٹا 35 روپے کا اور چینی 52 روپے کی ہوتی ہے, اس وقت وزیر اعظم کو نکال دیا جاتا ہے. اور پھر پوچھتے ہیں معیشت سنبھل کیوں نہیں رہی؟ یہ وہ فیصلے جو کہ پاکستان کی عوام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, روزگار کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, ملک کی ترقی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں کہ معیشت ٹھیک کیوں نہیں. معیشت اس لیے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ایک ایسے شخص کو فیصلے سے مسلط کیا گیا, RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا, عوام کو بے روزگار کیا اور عوام کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کو مہنگا کیا اور عوام کے پیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا. آج اسی کی سہولت کاری کی جا رہی ہے جس نے کسی بھی دوست ممالک کو ساتھ نہیں رہنے دیا اور ایک کاغذ لہرا کر تماشا بنانے کی کوشش کی, جو بعد میں کہا محسن نقوی نے میرے خلاف سازش کی تھی. جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو اس کو جانور کہتا ہے, جب سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلے دیتی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے تصویر کے اوپر جوتیاں مارتا ہے, جب ججز غلط فیصلے دیتے ہیں تو کہتا ہے اوئے زیبا جج, جب عدالت بلاتی ہے تو دندناتا ہوا بدماش کلاشن کوف اور اسلحہ لے کر عدالت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. یہ اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے, یہ اس کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے جو ایک فورن ایجنٹ ہے, جو ایک فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے آتا ہے, جو گھڑی چور ہے, جو اپنی بیٹی کو اپنے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کرتا, اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, جو ٹیرین کا والد ہے. یہ اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. اور جب اس طرح کے لوگوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے تو ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام آتا ہے, ملک میں مہنگائی ہوتی ہے, عوام کا روزگار چھینا جاتا ہے. اور جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم جو لوگوں کو کارخانے لگا رہا تھا, لنگر خانے نہیں, جو ترقی دے رہا تھا, روزگار دے رہا تھا, عوام کو موٹر ویز کا جال دے رہا تھا, پوری عالمی دنیا پاکستان کی معیشت کے اوپر اور پازیٹیوٹی کے اوپر کامنٹ کر رہی تھی, اس کو جب نکال دیا جاتا ہے اور اس طرح کے نالائق, نااہل, سازشی, فورن فنڈڈ فتنے فساد کو مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے. اور وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جب اداروں سے, آئینی اداروں سے جنم لیتا ہے تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے. آج پاکستان کی عوام اس فرق کو جان چکی ہے کہ یہ خالی سیاستدان ملک نہیں ٹھیک کرتے, ملک ریاست ٹھیک کرتی ہے. اور جب سیاستدان ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے اور پھر بعد میں سوال کرتے ہیں سیاستدانوں سے. آج پاکستان کی عوام سب جانتی ہے, یہ تماشا ختم ہونا چاہیے, یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ختم ہونا چاہیے. ملک کے اندر بالکل الیکشن ہونے چاہیے, لیکن کسی کی مرضی, کسی کی دھونس, کسی کی دھمکی کی وجہ سے نہیں, بلکہ آئینی طریقے سے ایک وقت میں پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. یہ کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے, یہ ملک کے اندر جو آئین کی غلط تشریح بار کر کے آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, یہ معاملہ اس کا ہے. جی سوال. میڈم یہ آپ بتا رہے کہ یہ جو معزز جج صاحبان ہیں آج تو فیصلے دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے یہ اس وقت کیوں نہیں بیٹھے بینچ کے اندر جب 5 کی بینچ جو ہے 8 دن مسلسل سماعت کر رہا تھا؟ سوری, کیونکہ اس لیے نہیں بیٹھے, بڑا کمال سوال ہے, میری پریس ٹاک کی ساری اس بات پہ تھی. وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ فیصلہ دے چکے تھے, وہ اس پٹیشن کو ڈسمس کر چکے تھے. سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ 4 ججز اس فیصلے میں کیوں نہیں بیٹھے جو پٹیشن ڈسمس تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈسمس پٹیشن کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کیوں بینچ بنایا جب اکثریت کا فیصلہ اس کو ڈسمس کر چکا تھا. جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو بینچ کیسے بنا؟ جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو اس بینچ کا فیصلہ کیسے آیا اور اس کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے؟ وہ آئین کے خلاف ہے, وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے, وہ آئین کی تشریح کے خلاف ہے, وہ قانون کے خلاف ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بتائیے گا, بہت ہی اہم پریس کانفرنس آپ نے کی ہے, تو اسی موضوع پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسپیشلی طور پر اس موضوع پر کیا کوئی فیصلے لیے؟ جی سیکیورٹی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, بہت تفصیلی میٹنگ, 4 ساڑھے 4 گھنٹے وہ میٹنگ جاری رہی, جس کے اندر تفصیلی جو اس وقت
दहशत गर्दी की लहर, और मैं ये भी बताती चलूं, ये दहशत गर्दी की जो लहर है ना, ये 2018 में दफन हो गई थी दहशत गर्दी। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान और दहशत गर्दों के खिलाफ खड़ा होकर इस पूरी कौम को इकट्ठा करके, यकजा करके मुल्क के अंदर से दहशत गर्दी की कमर तोड़ दी थी। वही दहशत गर्दी 2018 के बाद इमरान खान की वजह से वापस आई, जो इनविटेशन कार्ड्स दे रहा था कि आओ आओ खैबर पख्तूनख्वा में आओ, जो उनकी पनाहगाहें दहशत गर्दों की बनवा रहा था, जिन्होंने ओपन इनविटेशंस दिए, जिन्होंने ओपन वादे किए। ये दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा में आई, ये दहशत गर्दी बलोचिस्तान में आई, और इसके असरात पंजाब और सिंध में। दोबारा मेरा मुल्क, जिसको वजीर आजम नवाज शरीफ दहशत गर्दी से पाक करके गया था, उधर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स बनाकर खड़े करके गया था, इनको डिविजिबल पूल से 1 बिलियन रुपया जाता है, जो तमाम बाकी सूबे देते हैं खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए, जिसमें 475 बिलियन इनको दिए गए, जिसका कोई अता पता नहीं, जो होटलों और रिजॉर्ट्स के ऊपर लग गए, और दहशत गर्दी दोबारा मुल्क के अंदर वापस आ गई। जो कुर्बानियां दी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने, जवानों ने, हमने दहशत गर्दी का खात्मा अपने जवानों के, शहीदों के लहू से लिखा था और सफाया किया था। आज वही दहशत गर्दी वापस आ गई है, और उसके ऊपर उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज्ड रहे खैबर पख्तूनख्वा में, और वही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स, वही लैब्स शहबाज शरीफ के दौर में चीफ मिनिस्टर पंजाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर CTDs का बना था पंजाब के अंदर, आज उसकी वजह से दहशत गर्दी पंजाब के अंदर संभली हुई है। लेकिन अगर इसी तरह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी जारी रही, जिसके असरात अब दूसरे सूबों पे आ रहे हैं, तो ये उसके ऊपर कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई, और पूरी फोर्सेस, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटीरियर मिनिस्टर ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी, और दोबारा से जो पहले भी बात हो चुकी है और उसका अमल शुरू हो गया, नेशनल एक्शन प्लान का जो रिवाइवल है, उसको पूरी तरह से दोबारा से रिवाइव करने का फैसला हुआ है, और उसके ऊपर अमल दरामद की मॉनिटरिंग और ब्रीफिंग दी गई है, और इसके ऊपर जो तफसील कि हर डिपार्टमेंट की एक तफसीली, और जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की, उसके ऊपर बात हुई, और उसका जो एक कंप्लीट एलानिया फैसलों के साथ है, वो मैं जारी करूंगी कुछ ही देर में, 10 से 15 मिनट के अंदर, और उसमें हर शिक को कंप्लीट तफसील फैसलों के साथ बताया गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि कंटेम्प्ट उस फैसले पे बात हुई है, उस फैसले पे स्टेप डाउन करने का कहा जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि मुतनाज़ा फैसला है, कंट्रोवर्शियल फैसला है, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया मुल्क के अंदर, उसने ये तासुर दिया है कि किसी जमात की सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये बेंच किस आईनी और कानूनी तशरीह के मुताबिक बना था उस पिटिशन पे, जो कि डिसमिस हो चुकी है। तो ये तो मुतालबा आज पूरी पाकिस्तान की आवाम कर रही है। ये मुतालबा पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान की आवाम, बार्स, लॉयर, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो 13 जमातें हैं, वो यही तो कर रही हैं कि ये बेंच कहाँ से आ गया, ये कौन सा हवाई बेंच है जो आ गया, जिसकी पिटिशन ही मौजूद नहीं है। अच्छा, जस्टिस अतर मीन अल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि असेंबलियां तहरीर करने से पहले करते वक्त नीयत देखनी चाहिए। ये नीयत देखने का आइन में कहीं मेंशन है कि नीयत वहां पर देखी जाए, कहीं आइन में लिखा हो? दोबारा बताएं जी क्या? जी, नीयत आइन में कहाँ मेंशन? उन्होंने ये नहीं कहा, बड़े गलत बात नहीं, उन्हें कंटेम्प्ट लग सकती है। उन्होंने ये कहा है, कैटेगोरिकली कहा है कि अस खुद नोटिस लेते वक्त बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, और सियासी मामलात के ऊपर और भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा मुतनाज़ा फैसला आए तो आप खुद इनवाइट करते हैं उस क्रिटिसिज्म को, इसलिए उस पर देखना चाहिए। और जो पिटिशनर जो है, उसकी तर्ज अमल के ऊपर पहले उसका तर्ज अमल जांचना चाहिए कि क्या है, उसके बाद सारी एहतियात करते हुए वो आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मैडम, इस वक्त जो अदालती मामला सामने आ रहे हैं, इससे तो लग ये रहा है कि अब चीफ जस्टिस की कंडक्ट और उनकी इंटेंशन का मामला जो सामने आया है, और अब
आपकी जानिब से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, क्या फुल कोर्ट अगर बना दिया जाता है तो आप लोग राजी हो जाएंगे या इस्तीफा ही चाहिए आपको? देखें, अब तो मामला ही खत्म हो गया ना। अब तो 4 जजेस का ये फैसला आ गया कि कोई पिटिशन नहीं है। 4 जजेस का ये फैसला आ गया है कि एक फैसला आ चुका है कि पिटिशन ही नहीं है। ये मजाक है। एक पिटिशन नहीं, उसको 4 जजेस ने डिसमिस कर दिया। उनके डिटेल्ड ऑर्डर्स आ गए हैं, उस डिटेल्ड ऑर्डर्स ने उसको खारिज कर दिया है। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपनी सरबराही में एक बेंच बना लिया और उस बेंच के बाद उसका फैसला कर दिया। उस फैसले को चाहते हैं मुसल्लत हो जाए और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाए। ये नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। इसका ना आईन इजाजत देता है, इसकी ना कानून इजाजत देता है और ना सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की अक्सरियती फैसले इजाजत देते हैं।